योद्धामसमप्रभां मृगपतिस्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिक्करवाडकेलवरसुताभिरासेवितां हस्तयेच्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं दर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। ॐ नमश्चण्डिकाले ॐ देव्यो वागस्वाहा। ये विश्वैश्वमानित्यं श्रोत्रये यासमाहितः तस्याहं सकलाम्बाधानासरिष्यामि संसरे स्वाहा। मधुकैटभनाशं रमेशासुरघातः कीर्तयिष्येऽन्तिरेत्वद्भवदं मनसं भज स्वाहा। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोत्यन्ति जयेव चैव ये भक्त्यां माहात्म्यमुत्तमो स्वाहा। न तेषां दुष्कृतं दुष्कृतोत्थानसामतः भविष्यति न दारिद्र्यं न देवेष्टे वियोजनो स्वाहा। शत्रुतो न भयन्दस्यादस्युतो वानस्याजतः नशस्त्राननतो योगोद्गादिं जातभविष्यति स्वाहा। तस्मान्मयं माहात्म्यमृतं योनमाहिते सोत्तव्यन्तदाभत्यापरं स्वस्वदेह तत्स्वाहा। उपसर्गाणमोषणस्तो महामानसभगवान् तथातिविधमुत्पाद्यमत्हात्म्यमयं नमः स्वाहा। यत्र यत्पटदेशं सदानत्वं मोक्षामि सानिध्यं तत्र मे सदा स्वाहा। बलिप्रदान पूजा यज्ञकार्य महोत्सवे सर्वमेश्वरमुच्चारिं स्वामिमेव स्वाहा। जानता विबलिपूजां दधामः प्रदिश्याम्यहं प्रीत्यवन्यः मन्त्रां स्वाहा। शरत्काले महापूजयते क्रियते आचमाश्रिये तस्यां ममैदं माहात्म्यं श्रुत्वावध्यं स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा। सत्त्वामवेदं माहात्म्यं ददासोत्पदेव पराक्रमं च युद्धेषु लायते भयपुमान् स्वाहा। देवो संशयं यान्ति कैल्यानं जपोतिरे अन्ते जपोलं माहात्म्यं स्वाहा। शान्तिकर्मण सर्वददातुष्णे ग्रहपीडासु चौग्रासु माहात्म्यं सुनयामः स्वाहा। उपसर्गासु यान्ति ग्रहपीडा अश्वदारुणा दुस्वप्नं च नवदृष्टं दुस्वप्नं विदायते स्वाहा। फलग्रहाः भूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदमैत्रीय गणमुत्तमो स्वाहा। दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानि निरम्बरं रक्षोभूतपिशाचानां परदां देवदानसनो स्वाहा। समीर्माहिति माहात्म्यं सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यलोपैश्च गन्धदेवैस्तलोपमहि स्वाहा। विप्राणां बोधनिर्हो महिपुलक्षणं ये हनिशो अन्येश्च विविधोर्बोधे प्रदानेय सर्वेह स्वाहा। प्रीतिर्मेघ्रे तदमहरन्ति बाबानदावोपैश्च स्वाहा। रक्षान्तिगुरो भूतेभ्यो नमः युद्धोषुतं मेधुष्टुते निर्महरणो स्वाहा। तस्मिन् स्मृते वैरकुलं भयं सामगाविधे विश्वाभिस्तुतयोयाश्रयाश्च ब्रह्मास्वामृत स्वाहा। ब्रह्मणाचार्यसत्सप्रयन्ति शुभा अरण्यप्रान्तरेव मेधवागिमृतामृत स्वाहा। दस्युभिर्वावृतस्सून्यसुगुरितो वाभिशत्रुभिः सिंहं व्याघ्रानुजातो वावाने वानहस्तविस्वाहा। राज्ञावृद्ध्येन जाग्नद्वधवन्धर्वोऽपि वा आघार्नितो वा वातेन स्थितमो देवहान विस्वाहा। परशुचापि शस्त्रेण सङ्ग्रामे प्रधारणे सर्वबाधासु घोरासु वेदना भेदतो स्वाहा। सर्वमेदं चिरसङ्कटात् मम प्रभावास्यहं जातस्य वो वैरिणे स्वाहा। दुरादेव बलानन्ते स्मृतश्रुतं स्वाहा। ऋषिरुवाच स्वाहा। विद्युक्वासा भगवते शिण्डिका चन्द्रविक्रमा स्वाहा। पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयता तेऽपि देवान्तरान्तका स्वादिकार्जनः स्वाहा। यज्ञभागभुजस्सर्वेजगुणरथः स्वाहा। देव्यासुरेज्ञानिहतर्षुम्बे देवयोः स्वाहा। जगद्ध्वंसनेतस्मिन् महाग्रहतरविक्रमे ऋषुम्बे च महावीर्ये शेषपादालयामि स्वाहा। एवं भगवते देव्यासानित्यापरपयः सम्भोजकृदेभो परिपालनं स्वाहा। तयेतन्मोक्षते सैव विश्वम्प्रसीदे सायाचिता विज्ञानं दृष्टा बुद्धिमयते स्वाहा। व्याप्तं ब्रह्माण्डं मणिजेश्वरा महाकाल्या महाकाले महामारी स्वजप्रभा स्वाहा। शैवकाले महामारी शैव सच्चर्मेतरा सृष्टिङ्गलाभिभूतानां शैवकालविनाशिनी स्वाहा। भवकालेन रामसे वरश्मीय बुद्धिप्रदाग्रहे शैव भावकृते यदालक्ष्मीर्विनाशो योगदोजते स्वाहा। सुधा सम्पूर्णधापुष्पेर्धोपगन्धादिविस्तरा तदा दुरितं पुत्रां शमदं धर्मे गतं शुभां स्वाहा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततो नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणदास्पदा साङ्गायै साधुधायै सवाहनायै अशक्तिकायै एवाणा त्रिपुरसुन्दरी देव्यै नागवल्ली दलत्पल्लितो सुकुङ्कुमाक्षतपुष्पैरभ्यर्चितो सघृतो सवस्त्र सशूर्प हेमा बिल्वफलमहाहुद्यो
ఓష్యామి నభస్వాహా భారత్ త్రిపుర సుందరి మాతాకి జై చండీ పరాంబికకు జై జయ దుర్గే హర దుర్గే శివ దుర్గే సత్యాసంత యజమానస్య కామాః మల్లిక మల్లరతే విరాజిత మల్లిక 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 వెల్లిక వెల్లిక వర్గవృతే సీతాకృత ముల్లక ముల్ల సీతారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లిలతే జయ జయ హే మరుషాసురమర్దిని రమ్యకవర్దిని శైలరుతే జయ రమ్యకవర్దిని శైలరుతే శివరమ్యకవర్దిని శైలరుతే భవరమ్యకవర్దిని శైలరుతే జగదంబే విశ్వపాలిని మాతా శ్రీ శ్రీ దుర్గే హర దుర్గే శివదుర్గే పార్వతీ పతదే హర హర మహాదేవ. ఇప్పటి వరకు కూడా చండీ హవనంలో 12 అధ్యాయాలు పూర్తయ్యాయి. అయితే ఈ యొక్క ఇప్పటి వరకు కూడా మన చండీ హవనంలో భాగంగా 5వ అధ్యాయం నుంచి 10వ అధ్యాయం వరకు అమ్మవారు యుద్ధానికి బయలుదేరి పెడుతూ ఉంటుంది. ఇక ఒక్కొక్క దేవుళ్ళు కూడా ఒక్క ఆయుధం ఇస్తారు. ఖడ్గం చక్ర కదేశు చాప పరిఘాన్ శూలం భుజుండీం శిర శంఖం సందతీకరైస్తునయనాం సర్వాంగభూషాంగుపాం నీలాస్మత్యుదిమాస్య పాదదశకాం సేవే మహాకాళికాం యామస్తోప్సవితే హరో కమలజో హంతుం మధుం గరిడమో శంఖమో చక్రమో గదా బాణమో ఇవన్నీ తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది. యుద్ధం చేస్తూ ఉంటుంది. ఆవిడ కూడా చాలా హాస్యంగా ఉంటుంది. ఆవిడకి అందరినీ చూసి విచిత్రంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు రాక్షసులు. నన్ను పెళ్లి చేసుకో అంటాడు ఒకడు. ఆవిడ నవ్వుకుంటూ ఉంటుంది, చేస్తూ ఉంటుంది. ఓ పక్క శ్యామల ఉంటుంది, అలాగే వారాహి ఉంటుంది, చేస్తూ ఉంటారు. ఉంటుండగా మధ్యలో ఏమవుతుంది అంటే యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నప్పుడల్లా శుంభులు హతమవుతారు. అయిన తర్వాత రక్తబీజుల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి రాక్షసులు పెరుగుతూ ఉంటారు. వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ రక్తబీజుడు? ఇక రాక్షసత్వం ఎలా ఉంటుంది? ఇక 10వ అధ్యాయం ముందు వరకు కూడా కొద్దిగా రాక్షసులు పెరుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు కోపాగ్రహం ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. ఉండేప్పుడు ఆవిడ ఏం చేస్తుంది? ఖండం ఖండంచ చక్రేణ వైష్ణవ్యాదానవాకృతా భక్షితే చాపరే కాళీ శివదూతి మృగాధిపై. అయితే హుం మనకు శబ్దం చేస్తుంది. చేసి వాడిని వధించే ముందు ఆవిడ నాలుక భూమండలాన్నంతా కూడా చాపోతుందట. ఒక్క వేటు వేయగానే ఆ రక్త బిందువులు మళ్ళీ వెళ్ళి అమ్మవారి నాలుక మీద పడే లోపల ఒక్కసారి మింగేస్తున్నాడు హుమ్మని. అక్కడితో వీళ్ళ యొక్క రాక్షసుల కథ పూర్తవుతుంది. ఇంకా మరి ఇక్కడ వరకు కూడా 10వ అధ్యాయాలు పూర్తయ్యాయి. ఇంకా 11, 12, 13 అధ్యాయాలు దేవతలందరూ కూడా అమ్మవారిని స్తోత్రం చేస్తారు. ఏమని? అమ్మా సర్వస్వరూపే సర్వేసి సర్వశక్తి సమన్వితే భయేభ్యస్త్రాహినో దేవి దుర్గే నమోస్తుతే. అమ్మా సర్వస్వరూపంలో, సర్వకాలంలో, సర్వ అవస్థల్లో ఉన్నటువంటి అమ్మానికి నమస్కారం. ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నారాయణ స్తుతి అంటారు దాన్ని. 11వ అధ్యాయంలో ఆ యొక్క స్తోత్రము చేస్తూ మరి అమ్మవారు యుద్ధం చేసింది. ఎక్కడైతే దుష్టులు సంహరించినటువంటి రక్తం ఉంటుందో ఆ యొక్క నేల పెడస కట్టుకుపోయింది. అంటే ధనధాన్యాలు ఇవన్నీ లేవు. మళ్ళీ వరి పంటలు అవి రావట్లేదు. చెరువులందరూ కూడా కరువు కారకాలతో అల్లాడిపోతూ ఉన్నారు. అల్లాడిపోతూ ఉండేటప్పటికీ వీళ్ళు స్థుతించారు, బాగానే ఉంది. అనారోగ్యాలు మొదలవుతున్నాయి వీళ్ళందరికీ కూడా. అప్పుడు తోక మిరియాలు వేస్తూ ఒక శ్లోకం చెప్పారు. రోగాన శేషారుపహంసి తుష్టారుష్టాదు కామాన్ సకలాన భీష్టాన్ త్వామాశ్రితానాన్న విపన్నదానాం త్వామాశ్రితాహ్యాశ్రయదాం ప్రయా. ఎటువంటి అనారోగ్య బాధులను తీసేయమ్మా, సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వు. అలాగే సర్వబాధా వినిర్ముక్తో ధనధాన్య సుతాన్విత
మనుష్యోమత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయ. నాకు ఎటువంటి బాధలున్నా కూడా తొలగించి సంపూర్ణమైనటువంటి మీ అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వు. అలాగే ఇక ఇవన్నీ కూడా తోకమరియాలు తెల్లవాళ్ళు అమ్మవారికి హోమం చేసి మరి కరువుగా అడగాడు ఎలా తీరాయి. ఆషాఢ మాసంలో మనందరం కూడా దేవతామూర్తులకి శాకంబరి అని అలంకారం చేస్తాం కదా. ఒక్కసారి శాకంబరిగా అమ్మవారు అలంకారం చేసుకుని ఆనంద తాండవం చేసిందట. ఆవిడ చేసిన వెంటనే ఆవిడ మీద నుంచి వచ్చినటువంటి కూరగాయలన్నీ కూడా భూమండలానికి వచ్చి చక్కగా పాడే పంటలు పశువు గ్రాసము సమృద్ధి అంతా కూడా వస్తుంది. ఇది 11వ అధ్యాయం. 12వ అధ్యాయంగా చండీ ఫలితం ఏమొస్తుంది చండీ చేస్తే. బాలగ్రహాహి భూతానాం బాలానాం శాంతికారకం. చిన్నపిల్లలకి బాలార్ష దోషాలు ఉంటాయి, తొలగిపోతాయి. ఎప్పుడు చేయాలి మరి చండీ? అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చ ఏకదశని అంటారు. అష్టమి నవమి చతుర్దశి విశేషం. అలాగే ఏమడగాలి అమ్మవారిని? ఏది అడగాలో అదే అడగాలి, ఏది అడగకూడదో అది అడగకూడదు. ఏంటది? డబ్బులు అడుగుతావా, ఉద్యోగం అడుగుతావా, పెళ్ళి అడుగుతావా, ఆరోగ్యం అడుగుతావా, సంతానం అడుగుతావా? అవన్నీ అమ్మవారి దగ్గర చిన్న చిన్న విషయాలు. చూడండి, మీరు ఒక ప్రేమిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక 100 రూపాయలు అడిగినట్టుగా ఉంటుంది. ఏమడగాలి మరి? ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి నీకు? అమ్మ నాకు సంచిత ఆగామి ప్రారబ్ధ అని 3 కర్మలు ఉంటాయి. ఆ కర్మను తొలగించు తల్లి అని నమస్కారం చేయాలి ముందుగా. అది తొలగించమని నమస్కారం చేస్తే మీకున్నటువంటి డబ్బులు, ఆరోగ్యాలు, అనారోగ్యాలు, పిల్లలు, వివాహాలు, ఉపనయనాలు, సంతానాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి. దాన్ని అది అడగాలి. పిల్లల గ్రహదోషాలు పోతాయి. మీకేమన్నా దుస్వప్నాలు ఏమన్నా అంటే దుస్వప్నం సుస్వప్నం ఉపజాయితే అన్నాడు. ఏమన్నా పీడకలు వస్తే సుస్వప్నంగా అవుతాయి. అలాగే ఒకటది కాదు, చండీ అమ్మవారు అన్నీ ఇస్తుంది. మీకు ఏది కావాలి సమస్తం ఇస్తుంది ఆవిడ. మనస్ఫూర్తిగా ఆవిడ ఉంది అని మీరు నమ్మకంతో హోమం చేస్తే ఆవిడ అన్నీ ఇస్తుంది. కాబట్టి 12 అధ్యాయాలు పూర్తయ్యాయి. ఇప్పుడు 13వ అధ్యాయం చివరి అధ్యాయం. చక్కగా అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకోండి. మీకున్న కోరిక ఒకసారి అమ్మవారికి చెప్పుకోండి. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉంటుంది.